Hello everyone, I welcome you all again in the journey of mathematics learning. In the previous video, we have learned about the set of real number system. There we have learned about natural number, whole number, integers, rational number, irrational number, and real number. And we have seen the closure properties in all these sets related with the standard binary operations. Not only that, we just have seen the properties of the combination of the rationals and the irrationals. Now in this video, in this class, very interesting number sets or types of numbers are there, which you might have heard, but the basic ideas, what are the main things that should be taken from this set, that we are going to see in this video. So first, look into this even number. You know that whenever you will heard the word this even number, it comes 2, 4, 6, 8 like that. But how we can write these numbers and what will be the form of this number? Look at here, an integer. Look at here, an integer is called even कति बेला if it is exactly divisible by 2. एक्ज्याक्टली डिभाइड हुनु भनेको फेरि डेसिमल लगाएर डिभाइड गर्नु होइन, नेचुरल्ली डिभाइड गर्दैछ, रिमाइन्डर 0 आउँदैछ भने त्यस्तो नम्बरलाई हामी के भन्छौँ? इभन नम्बर भन्छौँ। अर्को हामीले त्यसलाई कस्तो पाराले पनि लेख्न सक्छौँ भनेदेखि एनी इभन नम्बर विल बी इन द फर्म अफ 2 into some integer. 2 into some integer. That's why n can be written as 2 into k, 2 multiplied with k. So even number is the number integer which is divisible by 2 naturally, and the form is n is equals to 2k, where k is an integer. So do you know what are the examples? The examples are very easy. We'll be writing here positive numbers 2, 4, 6, 8, 10, dot dot dot. These are the examples of even number. Now next, here we will be looking into this. If you add two even numbers, are you going to get always even? Yeah, even plus even is always even. Even minus even is also even always. Even multiplied with even is also gives us even number. Even divided by even number always even हुने चान्स छैन. एउटा काउन्टर एक्जाम्पल यो लास्टको लागि, 2 is even divided by 2, 2 divided by 2 is 1, which is not an even number. अब यो 1 जस्तो नम्बरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, कस्तो नम्बर भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अड नम्बर. अड नम्बर कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ इभन नम्बर होइन. त्यसो भने इभन नम्बर अघि हामीले हेरिसक्यो नि त अगाडि नै. इभन नम्बर भनेको के हो? जुन चाहिँलाई 2 ले डिभाइड हुने नम्बर. अड नम्बर को हो भन्दा 2 ले डिभाइड हुनु नसक्ने इन्टिजर्स, नेचुरली डिभाइड हुनु नसक्ने इन्टिजर, त्यसलाई जुनै पनि फर्ममा 2k + 1. हेर्नुहोस् त राम्रोसँगले, 2k, 2 इभन नम्बर, k एन इन्टिजर प्लस 1. सो यो जुन चाहिँ 2k छ, 2k चाहिँ इभन नम्बर हो. अनि यतापट्टि कति एड गर्दैछ? 1. सो इभन नम्बरमा 1 एड गर्नु भने अड नम्बर पाउँछ. एक्जाम्पल, कुनै पनि इभन नम्बरमा 1 एड गर्दाखेरि अड हुने एक्जाम्पल. एउटा नम्बर 2 छ, 2 मा 1 एड गरौँ, 2 + 1 3, अड नम्बर. त्यसो भए व्हाट आर द एक्जाम्पल्स अफ द अड नम्बर्स? द एक्जाम्पल्स अफ अड नम्बर्स आर 1, 3, 5, 7, 9 dot dot dot. These are the positive odd numbers. Now here what we are going to learn is what happens if you add any two odd numbers. I'll just represent odd with O, odd plus odd. Example, odd plus odd, 1 + 3, 4. अरे इभन नम्बर आउँदो रहेछ. फेरि 3 + 9, 12 इभन नम्बर आउँदो रहेछ. सो अड नम्बरमा अड नम्बर एड गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ? इभन नम्बर आउँदो रहेछ. अड नम्बरमा अड माइनस गर्दाखेरि पनि इभनै हुन्छ. अड इन्टु अड, हेर्नुहोस् है त, यो एउटा भइहाल्यो. अड माइनस अड इज अल्सो इभन. एक्जाम्पलमा 7 - 3, 4 even number. You try yourself, you'll find it out these examples. Now next,
You just see here, odd number multiplied with odd number. Example, 3 into 5. 3 5s are 15, odd number. 5 into 7. 5 7s are 35, odd number. So product of odd numbers gives us odd number. अब डिभिजनको केसमा तपाईले डिभिजनको केसमा हेर्नु भने odd नम्बरलाई odd नम्बरले डिभाइड हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ, सधैँभरि अडै आउने चान्सेस हुँदैन, सधैँभरि इभनै आउने चान्सेस हुँदैन, फ्र्याक्सनल नम्बरहरुमा जाने चान्सेस छ। त्यसले गर्दा वी विल सी ओन्ली दिस 3 प्रपर्टिज। नाउ अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट चीज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ we will try to combine even number and odd number. We have seen even plus even gives us even number. यो इम्पोर्टेन्ट छ है। odd plus odd पनि even number आउँदो रहेछ। तर एउटा odd number र एउटा even number लिनुस् त। odd number मा even number तपाईले एड गर्नुभयो भने it always gives us odd number. So this is very much important with the addition. Product सित हेरौं ल। even number multiplied with even number is always even number. Even number multiplied with odd number. Even number multiplied with odd number. एउटा काउन्टर एक्जाम्पल लिइराख्नुस्, 2 even number अनि अर्को 5 odd number, 2 5s are 10, even number नै आउने रहेछ। अर्को odd number र odd number multiply भयो भने चाहिँ we will be getting odd number. Just 3 5s are 15. We have seen many examples like this before. So this is the case for the product. So sum र product सित हामीले ध्यान लाएर यो चीजलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। इभन र odd को कम्बिनेसन पनि कस्तो हुन्छ। हामीले अहिले सम्ममा इभन को पनि कस्तो रिलेसन हुन्छ, odd को पनि कस्तो रिलेसन हुन्छ त्यो पनि हेरेको छौं। अनि इभन र odd लाई पनि कम्बाइन गर्दाखेरि कस्तो खालको रिलेसन्स हामी बनाउन सक्छौं, फर्म हुन्छ त्यो पनि यहाँ निर हेरेको छौं। So these things are very 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 much important. Now हेर्नुस् ल, प्रोडक्ट गर्दाखेरि नि प्रोडक्ट गर्दा odd number ले सुन्नुस् है, odd number ले इवन नम्बर पनि जेनेरेट गर्न सक्छ। तर प्रोडक्ट गर्दा इवन नम्बरले odd number जेनेरेट गर्न सक्दैन। It means that product of any odd number and even number, product of odd number and even number is always even number. That means odd number can generate even number with the product with even number. तर even number cannot generate odd number with the product of either even or odd. Clear? So these are the properties we have seen. अझै इन्ट्रेस्टिङ इम्पोर्टेन्ट नम्बर सेट आउँदैछ, प्राइम नम्बर। क्लास 10 मा जुन चाहिँ तपाईहरुको सिलेबससित रिलेटेड छ CBSE को, त्यसमा यो प्राइम नम्बरको धेरैवटा प्राइम नम्बरसित रिलेटेड धेरैवटा प्रब्लम्स छ, क्वेशनहरु छ, त्यो हामी हेर्दै जाने छौं। सो व्हाट इज प्राइम नम्बर? हामीले सुनिरहेको डेफिनेसन कि अ नम्बर व्हिच इज डिभिजिबल बाइ 1 एन्ड नम्बर इटसेल्फ। तर त्यसमा त्यो डेफिनेसन चलाइरहेको पहिलेदेखि प्राइम नम्बर, त्यसो भन्दाखेरि त त्यो डेफिनेसन युज गर्दाखेरि त 1 इज अल्सो काउन्टेड एज अ प्राइम नम्बर हैन र? त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेसन चाहिँ के हो त प्राइम नम्बरको भन्दा चाहिँ अ पोजिटिभ इन्टिजर व्हिच हैज एक्ज्याक्टली टु डिफरेन्ट फ्याक्टर्स। एक्ज्याक्टली टु डिफरेन्ट फ्याक्टर्स। सो कुनै पनि नम्बरमा एक्ज्याक्टली दुईटा डिफरेन्ट फ्याक्टर्स छ, त्यो दुईटा पनि डिफरेन्ट फ्याक्टर्स छ, एक्ज्याक्टली दुईटा डिफरेन्ट फ्याक्टर्स छ। म रिपिट गरिराख्छु यो कुरालाई। त्यसमा one of the factor चाहिँ 1 हो and another factor is number itself. It means that if you try to find it out the factors, 1 को factor 1 मात्रै हो, एउटै मात्रै छ। तर according to the definition there should be exactly two different factors. त्यसले गर्दा 1 is not a prime number. For 2 the factors are 1 and 2. Exactly दुईटा त्यही पनि डिफरेन्ट छ, that's why 2 is a prime number. त्यसरी नै 3 has a factor 1 and 3, exactly दुईटा त्यही पनि डिफरेन्ट फ्याक्टर छ, that's why 3 is also counted as a prime number. 4 नम्बरमा हेर्नुस् ल, 4 को फ्याक्टर्स 1 2 4, तीनटा फ्याक्टर हो। हामीलाई चाहिएको एक्ज्याक्टली दुईटा डिफरेन्ट फ्याक्टर्स। that's why प्राइम नम्बर भनेको त्यस्तो नम्बर हो, त्यस्तो पोजिटिभ नम्बर हो जुन चाहिँको एक्ज्याक्टली दुईटा डिफरेन्ट फ्याक्टर्स रहन्छ। सो स्मलेस्ट प्राइम नम्बर इज 2 and only even prime number is also 2.
So 2 is only even prime and 2 is the smallest prime. So what are the prime numbers? You can see here 2, 3, 5, 7, 9 is not a prime number, 11, 13, 17, 19, 21 prime number होइन, 21 फेरि prime number होइन, 23 prime हो. त्यहाँदेखि उता जति पनि तपाईले नम्बर हेर्दै जानुस्, लेख्दै जानुस्, every time except 2 all the numbers are odd numbers. किन भन्दाखेरि अघिको एउटा प्रोपर्टी थियो नि, odd नम्बरले इवन नम्बर जेनेरेट गर्न सक्छ तर इवन नम्बरले odd नम्बर जेनेरेट गर्न सक्दैन. अब कुनै तपाईले इवन नम्बर लिनु भयो रे, सपोज 16, त्यसको त वान अफ द फ्याक्टर त 2 भइहाल्यो नि त. तर odd मा सधैँभरि odd नम्बरमा 3 नै फ्याक्टर हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त. त्यसले गर्दा यस्तो odd नम्बर जुन चाहिँमा दुईटा डिफरेंट फ्याक्टर छ नि त्यो प्राइम नम्बरमा काउन्ट भइहाल्यो. सो दैट्स व्हाई एक्सेप्ट 2 all the prime numbers are odd numbers. अब नेक्स्टमा कुनै प्राइम नम्बरहरु लिनुहोस् अनि त्यसलाई प्रोडक्ट गर्दिनुस्, मल्टिप्लाई गर्दिनुस्. 2 into 2 4, 2 3s are 6, 2 into 2 into 2, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 8. त्यस्तो नम्बरहरुलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा कम्पोजिट नम्बर. प्राइम नम्बरलाई प्रोडक्ट गर्दा जुन चाहिँ नम्बर बनेको हुन्छ दैट इज कम्पोजिट नम्बर. भेरी सिम्पल. अ पोजिटिभ इन्टिजर व्हिच हैज मोर देन 2 distinct factors is composite number. A number which is formed by the product of the primes. प्राइम नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर जुन चाहिँ नम्बर फर्म भएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? कम्पोजिट नम्बर. फर एक्जाम्पल 4 is formed with the product of 2 and 2. 6 is formed with the product of 2 and 3. Similarly, if you will see for this 8, it is the product of 2, 2, 2. We cannot write 2 into 4 किनभने 4 प्राइम नम्बर होइन. सो कम्पोजिट नम्बर भनेको सजिलो रहेछ बनाउनु पनि. प्राइम नम्बर नि लियौ, सेम प्राइम हुँदा नि हुन्छ, डिफरेंट प्राइम हुँदा नि हुन्छ, दुईटा मात्रै प्राइम हुँदा पनि हुन्छ, दुईटा भन्दा बेसी तीनटा चारटा जतिवटा भयो नि हुन्छ, त्यसलाई प्रोडक्ट गर्दा जुन चाहिँ नम्बर बनिन्छ दैट इज कम्पोजिट नम्बर. सो द सेट अफ प्राइम नम्बर्स एन्ड कम्पोजिट नम्बर्स आर very much important. In the later classes we will be looking into the properties of this composite and prime numbers especially. Now next is that consecutive number. Consecutive means next भन्नु खोजेको नि. जस्तो 2 को consecutive को हो भन्दाखेरि 3, 3 को consecutive 4, one more than the preceding number. You can see here integer that are in sequence with each number is more than its preceding number. So for example, if 1 is there, the consecutive of 1 is 2. 2 छ, 2 को consecutive 3, 3 को consecutive 4, 4 को consecutive 5. त्यसरी नै सपोज कुनै पनि एउटा नम्बर लिनु भएको छ तपाईले, लेट द नम्बर बी n. सो n को कन्जिक्युटिभ को हुन्छ त? त्यो भन्दा 1 मोर देन द प्रिसिडिङ नम्बर. सो n को कन्जिक्युटिभ हुन्छ n plus 1, 1 मोर देन दिस प्रिसिडिङ नम्बर. अब यस्तो छ नि, एउटा नम्बर 1 मैले लेखे रे, 1 सित रिलेटेड मलाई चाहियो odd consecutive. त्यसो भने odd consecutive चाहिँ को हुन्छ त भन्दा 1 को odd consecutive 3, 3 को odd consecutive 5, 5 को odd consecutive 7, odd consecutive. तर यसमा स्टार्टिङ odd नम्बर हुनु पर्यो अनि ग्याप 2 को हुनु पर्यो. त्यसरी नै यदि if you choose that any n is odd number, then odd consecutive of n is n plus 2. Similarly, even consecutive को लागि स्टार्ट इवन नम्बरबाट भयो 2, 2 को इवन consecutive 4 भनेको 2 को नेक्स्टमा आउने इवन नम्बर को हो भन्न खोजेको. नेक्स्ट को आउँछ 6, नेक्स्ट को आउँछ 8. यो खालको नम्बरलाई इवन consecutive नम्बर्स भनेर भन्छ. 2 को इवन consecutive 4. यसमा पनि हेर्नुस् ग्याप चाहिँ 2 नै छ. त्यसो भएदेखिलाई यदि हामीले स्टार्टिङ यो भयो odd नम्बरको लागि, हामीले यहाँनिर यो एक्जाम्पलको लागि n लाई इवन नम्बर मान्यौं भने देन इवन consecutive of n is again n plus 2. तर हेर्नुस् यति बेला n odd मानेको थियो त्यसले गर्दा कन्जिक्युटिभ odd कन्जिक्युटिभ n plus 2 भयो. यहाँ n इवन मानेको छ त्यसले गर्दाखेरि इवन कन्जिक्युटिभ पनि कति हुन्छ? n plus 2 नै हुन्छ.
सो कन्जिक्युटिभ मतलब सिम्पल भाषामा नेक्स्ट सिम्पल कन्जिक्युटिभ इन्टिजर्स भन्दैछ भने 1 बेसी हो प्रिसिडिङ नम्बर भन्दा अड नम्बर भन्दैछ भने स्टार्टिङ अड हुनुपर्छ 2 मोर देन द प्रिसिडिङ नम्बर इभन कन्जिक्युटिभ भन्दैछ भने स्टार्टिङ इभन नम्बर हुनुपर्छ 2 मोर देन द प्रिसिडिङ नम्बर हुनुपर्छ सो नेक्स्ट इज को-प्राइम नम्बर यु माइट ह्याभ हर्ड अबाउट इट को-प्राइम नम्बर भन्ने क्लास 10 मा जब हामी कुनै स्क्वायर रुट 2 स्क्वायर रुट 3 लाई इरेसनल प्रुफ गर्छौं त्यति बेला फर्स्टमै हामी स्टेटमेन्ट अजम्पसन गर्छौं जुन चाहिँ लास्टमा गएर कन्ट्राडिक्ट पनि हुन्छ कि स्क्वायर रुट 2 स्क्वायर रुट 3 चाहिँ रेसनल नम्बर हो भनेर त्यो रेसनल नम्बर भइसकेपछि अगाडिको भिडियोमा मैले भनिसकेको छु कि p by q फर्ममा हुनुपर्छ डिनोमिनेटर 0 हुनु हुँदैन p र q इन्टिजर्स हुनुपर्छ अन्त त्यो रेसनल हुन्छ त्यति भनिसकेपछि त्यो जुन चाहिँ p र q छ त्यो p र q सित रिलेटेड एउटा वर्ड एउटा स्टेटमेन्ट लेखेको हुन्छ p and q आर को-प्राइम त्यसमा को-प्राइम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रिलेटिभली प्राइम नम्बर्स रिलेटिभली प्राइम नम्बर्स भनेको दुईटा नम्बरको बीचमा चाहिँ प्राइमको रिलेसन छ अब यो प्राइमको रिलेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ पेयर अफ पोजिटिभ नम्बर्स विथ पोजिटिभ कमन फ्याक्टर 1 कुनै पनि पेयर अफ नम्बर लिनुहोस् जुन चाहिँमा चाहिँ कमन फ्याक्टर चाहिँ खाली 1 मात्रै छ यहाँनिर म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल देखाउँदैछु 1 इज 8 2 2 जार 4 2 जार 8 अर्को 9 3 3 जार 9 यो दुईटामा कुनै पनि कमन फ्याक्टर छैन तर if I have written just like multiplied by 1 value will not be changed but if you'll see in these two cases 1 has a common factor so we can say that these 8 and 9 are co-prime numbers though 8 and 9 are not prime numbers but 8 and 9 is actually relatively prime numbers so the condition you can see that if the number has their HCF highest common factor is 1 then these two numbers are co-prime or if you have written in the form of fraction and that fraction is simple fraction then also the numerator and denominator we used to say that relatively prime number co-prime number for example there are many examples that we have just like this 5 and 6 the HCF of these two numbers is 1 or if there is 5 divided by 6 if you want to divide both the numbers we cannot divide them other than 1 so 5 and 6 are co-prime numbers now think carefully if you take any two primes any two different primes I repeat you take any two different primes are they co-prime yes always co-prime take 2 as a prime number 5 is another prime number always their HCF will be 1 and the fraction that means the fraction will be simplest so that's why 2 and 5 are co-prime isko matlab every pair of different primes are always co-prime every pair of different primes are always co-prime so here we can write it down with this note that pair of any two different prime numbers are co-prime as a remark so this is it for this class. Today in this class we have learned about even number, odd number, prime number, composite number, consecutive number, even consecutive, odd consecutive number as well as co-prime numbers. These are very much important types of the numbers that will be used in the coming days. So thank you very much. Keep practicing. Every time I used to say that more you practice, more you learn. Thank you.